we are here for an extempore speech competition organized by Nagaur Law College. In this pandemic situation, this is our small step to unite the morale of our students, and therefore, I would like to welcome our chief guest, Prasad Bodhakur sir and Sahnaz Ahmed ma'am, Advocate Naga Court, to judge our competition. I would also like to welcome our principal ma'am, Dr. Sujata Bhattacharya, and other faculties of Naga Law College. And it is my great pleasure to welcome the star attraction of our competition, that is our students. I welcome you all. Now I would like to hand over the charge of this competition to two of our bright students, Adil and Tamjidul. Further parts of this competition will be continued by them. So I'm sure we all are excited. Let's begin. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, respected teachers and our guest, Mukul Prasad Bodhakur sir and Sahnaz Ahmed ma'am. First of all, I would like to tell the rules of our competition to our respected judges and also to our respected students who are going to participate. Students, can you hear me? Yes, and respected judge, are you hearing? Tamjidul, Yes, just tell the students to web camera, on the web camera and mute the... Yes. All the students are requested to turn on their camera. Students are getting Malukor camera to on rakha. Thank you, everyone. Okay. First, I'm going to tell the rules of our extempore speech competition. So I'm going to tell the rules. The first rule is that participants shall have the liberty to present a topic either in English or Assamese. Means you can present your topic in any language, that is in Assamese or in our mother tongue, that is Assamese or in English. So there is no matter of concern regarding languages. Number two is maximum 5 minutes time will be allotted to each participant to present the topic. সকলোকে 5 মিনিট সময় দিয়া হ'ব নিজৰ টপিক দিয়া কোৱাৰ বাবে. And the third point is the topic will be allotted through lottery. আৰু তোমালোকে যোনটো টপিকটো পাবা সেইটো লটাৰীৰ যোগেদি তোমালোকে নিজৰ টপিকটো গ্ৰহণ কৰিবা আৰু আমাৰ ৰেসপেক্টেড কৰিশ্মা মেমে সেইটোত সহায় কৰিব. Fourth point is participants may have second option if they are not satisfied with the first topic, no third option. মানে যেটা তোমালোকে এটা টপিক চুজ কৰিবা আৰু সেইটো টপিক যদি তোমালোকে কিবা আনইজি ফিল কৰিছা বা বেলেগ এটা টপিক যদি ল'ব বিচাৰিছা তেনে ল'ব পাৰিবা. তোমালোকে সেকেন্ড চান্স এটা পাবা, কিন্তু যেটা সেকেন্ড টপিকটো উঠাবা, if you are not comfortable with that second topic, তোমালোকে আকৌ সেই ফাৰ্ষ্ট টপিকটোলৈ যাব নোৱাৰা আৰু you will not get any more chance. That is third option তোমালোকে নাপাবা. Students, are you clear with this points? Yes, Wasinda. Yes, Wasinda. Yes, 5 number point, prizes will be common for both the medium, that is English and Assamese. এটো গম পাইছে মানে ইংলিশত কোৱা আসামিজত কোৱা প্ৰাইজটো একে থাকিব আৰু কমন হয়. আৰু 6 number point, that is one of the most important point, judges decision will be final. নমস্কাৰ, মই চান্দি শইকীয়া, নগাঁও আইন মহাবিদ্যালয়ৰ 3 বছৰীয়া আইন পাঠ্যক্ৰমৰ পঞ্চম ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী। আজি প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ বিচাৰক মণ্ডলীক মই ধন্যবাদ, বিচাৰক মণ্ডলীক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু লগতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ অধ্যক্ষা মহোদয় প্ৰমুখ্যে সমূহ শিক্ষাগুৰুক। মোৰ যি বিষয়বস্তু পৰিছে পাব্লিক অপিনিয়ন, মই অসমীয়াত ক'ম, সেয়েহে মই পাব্লিক অপিনিয়নটো হৈছে যে ৰাজহুৱাভাৱে কোৱাটো, মানে কেনেকৈ ক'ব পাৰি। এতিয়া আজিকালি যিটো যে আমি সকলোৱে জানো যে মই বৰ্তমান চিটুৱেশ্যনটোক লৈ কৈছোঁ যে আমি এতিয়া বাহিৰত ওলাই গৈ পেলাই নিজৰটো ক'ব নোৱাৰোঁ, যে এনেকৈ নিজৰ অপিনিয়ন দাঙি ধৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া প্লেটফৰ্মবিলাক হৈছে যে যান্ত্ৰিক যুগ, যিহেতু যান্ত্ৰিক যুগত আমাৰ প্লেটফৰ্ম বহুত দিয়া হৈছে। ডিজিটেল মিডিয়া আমাৰ ফেচবুক হওক, ইনষ্টাগ্ৰাম, টুইটাৰ, আমি নিজৰ অপিনিয়নবিলাক
দাঙি ধৰিব পাৰোঁ। তাতে আমি চৰকাৰকো আমি কেতিয়াবা আমি যেতিয়া য়াং জেনেৰেশ্যন হয় আমি চৰকাৰকো সমালোচনা কৰোঁ বা তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি চৰকাৰৰ শলাগো লওঁ আৰু আমি আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ কথা আমি আমাৰ নিজৰ অপিনিয়নবিলাক আমাৰ নিজৰ যিবিলাক মতামত থাকে সেইটো আমি দাঙি ধৰোঁ। সেইটো লাগিলে আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি যিহেতু মই কৈছোঁ যে ঘৰত থকা সময় সেইকাৰণে মই এইটোৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই কৈছোঁ। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যেতিয়া আগৰ পৰিস্থিতি আছিল তেতিয়া আমি বাহিৰত গৈ পেলাও বা যেনেকৈ আমি প্লেচৰ আগতো আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু সেইটো আমাক লাগে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ দিছে যিহেতু আমাক কনষ্টিটিউশ্যন পাব্লিক অপিনিয়নৰ কাৰণে কনষ্টিটিউশ্যনে আমি যিহেতু ল ষ্টুডেণ্ট হয় আমাক দিছে। সেয়ে আমি আমাৰ নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিব লাগে আৰু আমাৰ যিহেতু আজিকালি দেখা গৈছে যে কিছুমানে আমাক কথা ক'ব ভয় লাগে, কথা ক'ব ভয় কৰিব নালাগে, আমাক কথা ক'ব লাগে। নক'লে গম পোৱা নাযায় যে আমি কি বিচাৰিছোঁ বা কি আমাক লাগে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু দিছে এই সুবিধাটো আছে সেয়ে ক'ব লাগে আৰু আমি ইয়াৰ পৰা সুযোগ ল'ব লাগে। বেছি নকওঁ, ইয়াতে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। Good evening to our respected teachers and teachers. My name is Swapnima Kaishyap and I am from BLLB 7th semester. মোৰ টপিকটো হৈছে কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। মই অসমীয়াতে ক'ম। কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মানে ভাৰতীয় সংবিধানখন যিখন আমাৰ যিখন আমাৰ এডপ্ট কৰা হৈছিলে 1949ৰ 26 নৱেম্বৰ আৰু এইখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিলে 26 জানুৱাৰী। আৰু সেই দিনটো হিচাপে 26 জানুৱাৰী আমাৰ গণতন্ত্ৰ দিৱস পালন কৰা হয়। সমগ্ৰ বিশ্বতে এই দিৱস সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এই দিৱস পালন কৰা হয়। ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ কাৰ্যকৰীকৰণ হিচাপে এই ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ যেতিয়া বনাইছিলে সেই সময়ত খচৰা সমিতি আছিলে, 7জন খচৰা সমিতিৰ দ্বাৰা এইখন গঠন কৰা হৈছিলে। আৰু তাৰে যিজন মুখ্য প্ৰণেতা বুলি ক'ব পাৰি ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ মুখ্য প্ৰণেতা। ভাৰতীয় সংবিধানখন বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি বুলি ক'ব পাৰি। নীতি বা মই কিছুমান ইংলিছতো কৈছোঁ আৰ্টিকল, আমাৰ ৰাইটছ এণ্ড ডিউটিজ, বিভিন্ন ধৰণৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল লজ সেইসমূহ এই ভাৰতীয় সংবিধানখনত জড়িত হৈ আছে। এই সংবিধানখনে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলক একজোট কৰি ৰখা তথা ভাৰতৰ নাগৰিকসকলে যাতে নিজৰ দায়িত্ব আৰু নিজৰ দায়িত্ব তথা নিজৰ অধিকাৰসমূহ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষত এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে দায়বদ্ধতাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কিছুমান নীতি নিয়ম দিয়া হোৱা আছে। It has given 6 fundamental rights, 6টা মৌলিক অধিকাৰ দিয়া হৈছে প্ৰত্যেক নাগৰিককে। এক্সেপ্ট ৰাইট টু লিভ, যিটো এটা আৰ্টিকল আছে, যিটো এটা ৰাইট আছে আমাৰ ৰাইট টু লিভ, সেইটো সকলোকে দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ ইয়াত 11টা মৌলিক কৰ্তব্য দিয়া হৈছে যাতে আমি নিজৰ সংবিধান প্ৰণয়ন কৰোঁতে এইটো ভবা হৈছে যে নাগৰিকসকলে যাতে নিজৰ অধিকাৰখিনিকে সামৰি নলয়, নিজৰ কৰ্তব্যবোৰ তাৰ প্ৰতি আগবঢ়াই দিয়ে, সেইটো মানে চাইছিলে আৰু তাৰ কাৰণে এইবোৰ প্ৰণয়ন কৰা হৈছে। তাৰ লগতে কিছুমান নিৰ্দেশাত্মক নীতিও আছে, যিটো আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি বুলি কওঁ। ৰাষ্ট্ৰৰ কিছুমান নিৰ্দেশাত্মক নীতি আছে যাৰ জৰিয়তে আমাৰ সাৰ্বজনীন উন্নয়ন যিটো কোৱা হয়, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক উন্নয়ন, এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহে বান্ধি ৰাখিছে। আৰু এই সংবিধানখনৰ আমাৰ প্ৰথমটোৱে আমাৰ কৰ্তব্য হৈছে যে আমাৰ সংবিধানখন আমি মানি চলাওঁ, সংবিধানখনৰ প্ৰতিটো নীতি, প্ৰতিটো আদৰ্শক আমি সন্মান কৰা। ইয়াৰ যোনে আৰু আমাৰ যিসমূহ আইন আমি প্ৰণয়ন কৰা লেজিছলেচাৰ যিখিনি আইন
মানে যিখিনি আইন গঠন কৰে লেজিসলেচাৰে, সেই আইনখিনিও ভাৰতীয় সংবিধানৰ যাতে বাহিৰত নাযায়, ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ পৰে হৈ পেলাই যাতে গঠন হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখে। কাৰণ এইটো কোৱা হৈছে যে যিয়ে ল নহওক লাগিলে, যদিহে সি ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম বা অধিকাৰক বাহিৰলৈ গৈছে বা ইয়াক সাব্যস্ত কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেই আইনবোৰকো অসাংবিধানিক ৰূপে খ্যাত দিব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। গতিকে যিমানে যি ধৰণৰ আইন নহওক বা যি ধৰণৰ নীতি নিয়ম নহওক, সকলোসমূহ সংবিধানখন চাই পেলাই বনোৱা হয়। আৰু গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আমাৰ এইটো মুখ্য কৰ্তব্য যে আমি সংবিধানত থকা প্ৰতিটো নীতি আদৰ্শ মানি চলো আৰু ইয়াক আমি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে মানে এটা আদৰ্শগত ভাৰত হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ এই সংবিধানখন আমি মানি চলাটো উচিত। গতিকে ইয়াকে কৈ মই নমস্কাৰ, মোৰ নাম মাহমুদুল হাছান, অসম মাহিকৰ আজিৰ এই আকস্মিক বক্তৃতাৰ অনুষ্ঠানত বিচাৰক মণ্ডলী আৰু সন্মানীয় সদস্য, আজিৰ আকস্মিক বক্তৃতাৰ বিষয়বস্তু হিচাপে মোৰ ভাগত ডিফৰেষ্টেশ্যন বিষয়বস্তুটি পৰিছে। মই ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ ওপৰত বিতংভাৱে মোৰ মানসিকভাৱে মোৰ আবেগে যিখিনি পাই মই ক'বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ডিফৰেষ্টেশ্যন আজিৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ বাবে এক জটিল সমস্যাৰূপে পৰিগণিত। আজি ডিফৰেষ্টেশ্যনে বুলিলে আমি কি বুজো? ডিফৰেষ্টেশ্যন বুলিলে আমি ইয়াকে বুজো, যিবিলাক কৰ্মকাণ্ডৰ মাধ্যমে বিভিন্ন পাহাৰ অঞ্চলত থকা গছ গছনিবিলাক, বননিবিলাক, ইয়াৰ উপৰি যিবিলাক বনাঞ্চল এইবিলাক কাটি পেলাই ধ্বংস কৰি যি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি কৰিছে, আমি ডিফৰেষ্টেশ্যন বুলি কওঁ। ডিফৰেষ্টেশ্যন সমস্যাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে অতি বিজ্ঞানী মানৱ জাতৰ প্ৰজাতন্ত্ৰই। গতিকে এই ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ সমস্যাটো যিহেতু মানৱৰ দ্বাৰাই সৃষ্টি হৈছে, সৃষ্টি মানৱৰ দ্বাৰাই বন্ধ হ'ব। গতিকে আমি মানুহসকল সচেতন হ'ব লাগিব। আজি ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ ওপৰত আমি যদি সচেতনভাৱে আলোচনা কৰোঁ, ডিফৰেষ্টেশ্যনে আজি আমাৰ যি গ্ল'বেলাইজেশ্যন আছে, আজি যি আমাৰ সামগ্ৰিক যি এক পৰিৱেশৰ কথা আহে, পৰিৱেশৰ লগত যিবিলাক গেছ জড়িত হৈ আছে, এই গেছসমূহ প্ৰদূষিত কৰাৰ বাবে ডিফৰেষ্টেশ্যনেও এক ভুল ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰি মানুহে নিজৰ ব্যৱসায় পাতি বননিবিলাক কাটি ঘৰ বনাইছে, নিজৰ ব্যৱসায় চলাইছে। আজি সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আজি কাৰ্য সৃষ্টি হৈছে। সেই খনন কাৰ্য আজি আমি মানুহবিলাকে উপভোগ কৰিব পৰা হৈছোঁ। আজি যদি আমি মানুহবিলাক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওঁ, তেন্তে এনেধৰণৰ ডিফৰেষ্টেশ্যন ক্ৰমান্বয়ে হৈ থাকিব। ডিফৰেষ্টেশ্যনে কি ভয়াৱহতা সৃষ্টি কৰিছে তাৰ সজাগতামূলক এক ভূমিকা প্ৰদান কৰিব লাগিব আমি ছাত্ৰ সমাজে। আমি সচেতনভাৱে এই ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ ওপৰত যদি প্ৰতিবাদ কৰোঁ, নিশ্চয় ভাবোঁ চৰকাৰো সজাগ হ'ব, সচেতন ৰাইজে সজাগ হৈ চৰকাৰক অৱগত কৰাব লাগিব। দল সংগঠনবিলাকে সচেতন হৈ যিসকল লোকৰ ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈ আছে, ডিফৰেষ্টেশ্যন বন্ধ কৰিব লাগিব। আজি যদি আমি অনাগত দিনৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, ডিফৰেষ্টেশ্যন বন্ধ কৰাটো আজি এজন ছাত্ৰ হিচাপে কৰাটো আমাৰ বাবে ডিফৰেষ্টেশ্যনে আমাৰ অক্সিজেন লেভেল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কমাই অনাৰ এক দেখা গৈছে। আজি
COVID-19 পেণ্ডেমিকৰ সময়ছোৱাৰ বিষয়ে যদি আমি পৰ্যালোচনা কৰোঁ, আজি ক'ভিড পেচেণ্টক অক্সিজেনৰ অভাৱৰ কাৰণে মৃত্যুবৰণ হোৱা দেখা গৈছে। আজি কিয়? আজি যদি আমি ডিফৰেষ্টেশ্যন নকৰিলোহেঁতেন, ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি গছ ৰুলোহেঁতেন, আজি যদি আমি খনন কাৰ্যবিলাক ৰোধ কৰিলোহেঁতেন, মই ভাবোঁ ধৰণৰ ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ কাৰণে আজি অক্সিজেন লেভেল কমি আহিছে, যিটোৰ বাবে অক্সিজেনৰ অভাৱত COVID-19 পেণ্ডেমিকত মানুহৰ মৃত্যুবৰণ হোৱা হৈছে। আজি ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ বিষয়ে যদি আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যদি আলোচনা কৰোঁ, কিছুদিন আগত যি এমাজনত জুইকাণ্ড সৃষ্টি হৈছে, এয়া সমগ্ৰ গম পাইছে, কিন্তু আজি চৰকাৰে তাৰ ওপৰত কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে? মই এটা ভাবোঁ যে শিক্ষাৰ অভাৱ হৈছে, আজি নৈতিকতাৰ অভাৱ হৈছে, আজি ব্যক্তিগত কৰ্মক্ষেত্ৰৰ যি ভূমিকা পালন কৰিব লাগে চৰকাৰখনে, সেয়াৰ অভাৱ হৈছে। মই এজন ছাত্ৰ হিচাপে, নগাঁও ল' কলেজৰ ছাত্ৰ হিচাপে মই অনাগত দিনত যদি সম্ভৱ হয় ওপৰত মাত মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এজন Mahbuda Hassan, হয়। sorry, your time is up. নমস্কাৰ, মই পাপৰি দাস। এই কৰোণা ভয়াৱহতাৰ এনে এক প্ৰচেষ্টা লৈছে যাতে আমি ঘৰতে থাকি আমাৰ জ্ঞান আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ। আইন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষগৰাকী কৰি শিক্ষাগুৰুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা তিথি বৰঠাকুৰ ছাৰ আৰু ছানৰাজ আহমেদ বাইদেউ বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি আমাক দিয়াৰ বাবে। লগতে আমাৰ প্ৰতিযোগীসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে ইমান ভয়াৱহতাৰ মাজতে ঘৰত থাকি তেওঁলোকে অনুষ্ঠানটোত সহযোগিতা কৰিছে আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানটো সুন্দৰভাৱে ব্যৱস্থা কৰা ৱাছিম আমিম দা, আদিল দা আৰু চানিমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু শেষত নগাঁও আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ পাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই শ্বাহনাজ চুলতানা। আজি নগাঁও আইন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজলৈ যিখন আকস্মিক বক্তৃতা আপোনালোকে পাতিছে, সেইখনৰ বিচাৰক হিচাপে আহিবলৈ পাই মই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তাৰ বাবে মই সদৌতিলৈকে আইন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়াকে আদি কৰি সমূহ অধ্যাপক অধ্যাপিকা তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা লগতে সেয়া ভৰা ওলাগ জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ যে আমি এই দুৰ্যোগপূৰ্ণ মুহূৰ্তত এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যাৱলী হাতত লৈ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যাৱলী হাতত লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি এটা মানে উৎসাহ দিছে তাৰ বাবেও আপোনালোক নিশ্চয় ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। এতিয়া আহোঁ, আমি যিখিনি যথেষ্ট সংখ্যক পাৰ্টিচিপেণ্ট যথেষ্ট কম, তথাপিও যিকেইগৰাকী পাৰ্টিচিপেণ্ট আহিছে তেওঁলোকৰ বক্তব্য শুনিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বক্তব্য আমি ৰিজাল্টত গোটেইখিনি ক'ম, কিন্তু কেইটামান বিষয় খুব ভাল আছিলে। তেওঁলোকে সেই বিষয়কেইটাৰ লগত মানে যিটো জাষ্টিচ কৰিবলৈ পাৰিব লাগিছিলে আচলতে সেই যিটো আইনৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী হিচাপে তেওঁলোকে সেই বিষয়কেইটাৰ লগত জাষ্টিচ কৰিব সিমান এটা জাষ্টিচ কৰিব নোৱাৰিলে বা তেওঁলোকে হয়তো প্ৰথমবাৰ এনেকৈ অনলাইনৰ কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ আহিছে, তেনেকৈ তেওঁলোকে এজনে কৈছে যে মই নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছোঁ। হয়, সেইটো খুবেই স্বাভাৱিক, কিন্তু পিছলৈ হয়তো সেয়া নোহোৱা হ'ব। কিন্তু এতিয়া আহিলে আমি সততে পাই থকা মই কেইটামান ছাবজেক্টৰ কথা কৈছোঁ। পেণ্ডেমিকটো আচলতে কি, মই মানে সৰুকৈ এটা কথা কৈছোঁ। পেণ্ডেমিকটো কি? যেতিয়াই এটা বিশ্বব্যাপী এটা অসুখ বা এবিধ মহামাৰীয়ে বিশ্বব্যাপী হয়, সেইটোক পেণ্ডেমিক আখ্যা দিয়া হয়। এইটো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই তাক পেণ্ডেমিক আখ্যা দিয়ে। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া এটা অঞ্চল অৰ্থাৎ কিছুমান এতিয়া ধৰক ইবোলা ভাইৰাছে অকল আফ্ৰিকা মহাদেশত তাৰ কৰাল গ্ৰাসত আফ্ৰিকা মহাদেশে ইবোলা ভাইৰাছৰ কৰাল গ্ৰাসত কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে ইবোলা ভাইৰাছ পেণ্ডেমিক আখ্যা দিয়া হোৱা নাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ইবোলা ভাইৰাছক এবিধ এপিডেমিক আখ্যা দিছে।
কিন্তু কৰোণা মহামাৰীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী ইয়াৰ প্ৰভাৱ এটা পৰিছে আৰু সেইকাৰণে এইটোক পেণ্ডেমিক আখ্যা দিয়া হৈছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এইটো এটা মূল ডিফাৰেঞ্চ পেণ্ডেমিক আৰু এপিডেমিকৰ মাজত। এতিয়া আহোঁ অনলাইন ক্লাছৰ কথালৈ আহোঁ। অনলাইন ক্লাছে একচুৱেলি অনলাইন ক্লাছে আমাৰ বুলি নকওঁ, আমি আপোনালোকতকৈ বহুত যুগৰ আগৰ আমি এনেকুৱা এটা প্ৰজন্ম যে আমি সকলো দেখিছোঁ ৰেডিঅ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে টেলিভিশ্যন বগা কলা পৰ্দাৰ টেলিভিশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰঙীন টেলিভিশ্যনৰ পৰা এণ্ড্ৰইড মোবাইললৈকে। কিন্তু আপোনালোকৰ এই যুগটোৱে এইটো সম্ভৱ, এইটো এতিয়া নতুনকৈ এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত অৱগত হৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ বাবে খুবেই এটা অস্বাভাৱিক এটা কথা, হয়নে? আপোনালোকে বহুত হেৰুৱাইছে, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত লগ হ'ব পৰা নাই, ৰেগুলাৰ ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব পৰা নাই, এনেকুৱা আপোনালোকে বহুত কথাই আপোনালোকৰ পৰা হেৰাইছে, হয়নে? আৰু এই সময়ত অনলাইন ক্লাছটোৱে এনেকুৱা এটা যুগসূত্ৰ যি আপোনালোকক বন্ধু বান্ধৱ টিচাৰৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো ভৱিষ্যত গঢ়াৰ যিখন চিৰি যিকেইটা ধাপ আপোনালোকক লৈ যাবলৈ এই অনলাইন ক্লাছটোৱে এটা বিকল্প হিচাপে ৰৈছে। আৰু গতিকে মই যিগৰাকী কণ্টেষ্টেণ্টে কৈছিলে, পাৰ্টিচিপেণ্টগৰাকীয়ে কৈছিলে যে অনলাইন ক্লাছত বহুতে অনলাইন ক্লাছটো সুবিধা ল'ব পৰা নাই, তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো মিউট কৰি পেলাই বেলেগ কাম কৰি থাকে। তো এইটো সমূলি উচিত নহয়, কাৰণ আপোনালোকৰ অধ্যাপিকাসকলে অধ্যক্ষা মহোদয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰে এই ক্লাছটোৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হয় আৰু প্ৰিপেয়াৰ হৈ পেলাই আপোনালোকে যিটো এটা মানসিক পৰিস্থিতিলৈ গৈ আছে সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা আপোনালোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। গতিকে আমি অনলাইন ক্লাছটো হয় আপোনালোকে যিখিনি পাব লাগে সেইখিনি হয়তো দিব পৰা নাই, কাৰণ এটা নতুন প্ৰযুক্তি, কিন্তু যিখিনি পাইছোঁ আমি তাৰ সৎব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু আজি যথেষ্ট পাৰ্টিচিপেণ্ট কম আছে, কিন্তু আগলৈ আশা কৰোঁ যে পাৰ্টিচিপেণ্ট যথেষ্ট হওক আৰু এইখিনি এই যিটো আমাৰ যিটো মাধ্যম আছে, হয়তো আজি 10 বছৰ আগত বা 20 বছৰ আগত পোৱা হ'লে আমি এইটোও নহ'ল হয়, আমি কি হ'লোঁ হয়, 2 বছৰৰ কাৰণে আমি এঘৰীয়া হৈ গ'লোঁ হয়, হয়নে? কিন্তু এই মাধ্যমটোৱে আমাক এটা যোগাযোগ বা আমাৰ পঢ়া শুনাখিনি ক্ষতি নোহোৱাকৈ আমাক আগুৱাই লৈ যোৱাত এটা সুবিধা দিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে অনলাইন ক্লাছটোৰ সুবিধা আমি নিশ্চয়কৈ ল'ব লাগে। আৰু এটা বহুত ভাল বিষয় লাগিল ডিফৰেষ্টেশ্যনটো কি মানে বন যিটো ধ্বংসযজ্ঞ চলি আছে, আচলতে প্ৰকৃতিক যদি আমি ধ্বংস কৰোঁ প্ৰকৃতিয়েও আমাক ধ্বংস কৰিব। এই প্ৰকৃতি অবিহনে আমি নাই, সেই কথাটো আমাৰ যে যিটো এক্সিষ্টেঞ্চ, ছিংগল এক্সিষ্টেঞ্চ, সেই এক্সিষ্টেঞ্চটো প্ৰকৃতি আছে বাবে আমি আছোঁ। আমি নাথাকিলে প্ৰকৃতিৰ একো ক্ষতি নহয়, বৰং প্ৰকৃতিয়ে আকৌ নতুন ৰূপত নিজক সজাই ল'ব। গতিকে এইকেইটা টপিক মোক খুব ভাল লাগিল, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত এইকেইটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু বাকীখিনি আশা কৰোঁ মই আৰু মোৰ সতীৰ্থ মুকুল প্ৰসাদ বৰঠাকুৰ আমি দুজনে মিলিয়ে বাকীখিনি আপোনালোকক অতি শীঘ্ৰেই জনাম। মই মুকুল বৰঠাকুৰলৈ মোৰ দুআষাৰ ক'বলৈ এৰি দিলোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শ্বেহনাজ। শ্বেহনাজে হয়তো কথাৰ মাজত এটা তেখেতৰ প্ৰিয় বিষয় এৰি থৈ গ'ল, ষ্টেটাছ অফ ওমেন ইন আছাম। এটা খুব যিটোৰ ওপৰত শ্বেহনাজে প্ৰায়ে কৈ থাকে, তেওঁ বক্তৃতাও প্ৰদান কৰি থাকে। আজি এটা ভাল বিষয় আছিল ষ্টেটাছ অফ ওমেন ইন আছাম, কিন্তু সেইটো ৰক্তিম শৰ্মাই সেইটো সুবিধা ল'ব নোৱাৰিলে বা তেখেতে নল'লে, লৈ পেলাই তেখেতে ল এণ্ড ছ'চিয়েল চেঞ্জৰ ওপৰত ক'লে। যি নহওক তেখেতে পিছৰ বিষয়টো তেখেতে ভালেই কৈছে বাৰু, সেইটো এটা কথা। আৰু মই প্ৰথমতেই ধন্যবাদ জনাম কৰিশ্মা শইকীয়া বাইদেউ আৰু তেখেতৰ সহযোগী দল, যোনে এই ছাবজেক্টখিনি চুজ কৰিছে, টপিকখিনি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাম প্ৰাৰ্থনা কলিতা আৰু ৱাছিম আমিন, যি এইখিনি তদাৰক কৰি কামখিনি আগবঢ়াই নিলে। আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল বাইদেউতো আছেই, বাইদেউক সকলোৰে হৈ পেলাই আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱেও বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰাৰ বাবে। ইটছ এ বিগিনিং। একচুৱেলি আমাৰ কি হয়, আমি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ গ'লে আমাৰ কিছুমান প্ৰিপেৰেশ্যন লাগে, আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আমি কামখিনি কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম বা কিমান সফল হ'ম আমাৰ এটা সন্দেহ থাকে। কিন্তু আজি হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কনফিডেন্সটো বাঢ়ি গ'ল। আজি যিসকলে ইয়াত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, প্ৰাইজ পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়। মই আগতেও ল কলেজৰ মিটিঙত কৈছোঁ বেৰেণ্ডি কুইবাৰ্টনৰ কথাটো, যে অলিম্পিকৰ মডাৰ্ণ অলিম্পিকৰ জনক, তেখেতে কৈছিলে মানে অলিম্পিকত প্ৰাইজ পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, যে তাতে অংশগ্ৰহণ কৰাটো ডাঙৰ কথা। ঠিক তেনেকৈ আজি আমাৰ ইয়াত যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেখেতসকলে ইয়াৰ পিছৰবাৰ যেতিয়া কৰিব তেখেতসকলৰ কনফিডেন্স এনেই বাঢ়ি যাব।
আজি প্ৰথম আমাৰ অকণ অখজা লাগে হয়তো অফলাইন প্ৰগ্ৰেমত আমি যিমান কৰিব পাৰোঁ অনলাইনত অসুবিধা থাকে বা কেতিয়াবা কাৰোবাৰ বাবে অনলাইনত সুবিধা থাকে এই গতিকে ভৱিষ্যতে আমি বিগিনিং আৰু ইয়াৰ ভাবিছোঁ আমি আকৌ এমাহৰ ভিতৰতে আকৌ এটা অনুষ্ঠান এনেধৰণৰ মানে আমি পাম য'ত 9জন প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ জেগাত আমি হয়তো আৰু বহুত বেছি প্ৰতিদ্বন্দ্বী পাম দ্বিতীয় কথা ল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আজি আটাইতকৈ ভাল বিষয়টো আছিলে কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যিটো ৰক্তিমা কাশ্যপে সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে তেখেতে ক'বলৈ সুবিধা পাইছে আৰু আমাৰ ল এণ্ড ছ'চিয়েল চায়েন্স যিকেইটা ল ৰিলেটেড মেটাৰ সেই কথাখিনি আমি অকণমান বিশেষভাৱে জানিলে আমাৰ ক'বলৈ সুবিধা আৰু বিশেষকৈ ল কলেজৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে এইখিনি বেছি প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবোঁ সকলোৱে সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছে তাৰ মাজত সীমাবদ্ধতা থাকিব কিবা কম বুলি ভাবা বিষয় কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় শেষ কৰাৰ পিছত মনলৈ আহে বা নক'বলগীয়া কথা আৰম্ভতে কৈ পিছলৈ সময় অভাৱ হয় তেনেকুৱা হয় আমাৰ প্ৰায়ে যি কি নহওক সকলোৱে সুন্দৰভাৱে কৰিছে আৰু আমি আজি অনুষ্ঠানটোৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ আমাক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলক বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰিন্সিপাল বাইদেউক আমাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিম এই মুহূৰ্তত আমি ফলাফল ঘোষণা নকৰোঁ ইয়াকে কৈ মই মোৰ বক্তৃতা সামৰিছোঁ Thank you, respected sir and ma'am, for your golden words. এতিয়া মই আমাৰ নগাঁও আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দুই এষাৰমান ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনাম Thank you, Tamjidul. At the very beginning, I want to offer my sincere greetings, sincere thankfulness to Sanaz Madam and Bhattakur sir. কি ক'ম চিটুৱেশ্যনটো চবেই গম পাইছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিও গম পাইছে আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতিত ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কেনেকৈ আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ সেইটো বিষয়ে মই বঠাকুৰ দাদাৰ লগত আগতেও আলোচনা কৰিছোঁ চানাজ বাইদেউৰ লগতো সিদিনাখন কথা পাতিছোঁ তেখেতসকলে যেনেকৈ যি ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈছে যে এনেকৈ আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ খুব ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰোঁ যে আগলৈ দাদা আৰু বাইদেউৰ আমি সেইটো গাইডেঞ্চ পাম আৰু ৰিয়েলি ইটছ ভেৰি I don't have words to express my thankfulness to the students. এইমাত্ৰ ধুমুহা এটা হৈ গৈছে আমি যিখিনি ঠাইত আছোঁ তাত কাৰেণ্টৰ কানেক্টিভিটি কৰা আদিৰ পৰা গোটেইখিনি থাকে এইখিনি মানে হাৰ্ডল অভাৰকাম কৰিও যে আজি প্ৰগ্ৰেমটোত মানে লগ ইন কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকে কাৰণ আমি গম পাইছোঁ ডিজিটেল মিডিয়া হওক বা অনলাইন মিডিয়া হওক য'ত মানে বহুত ধৰণৰ ড্ৰবেক্স বহুত ধৰণৰ শ্বৰ্টকামিংছ থাকে যিবিলাক বস্তু আমাৰ হাতত নাথাকে ধুমুহাটো আহিব বুলি আমিও নাজানো গতিকে বহুতকেইজন ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে কৈছে যে জইন কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰগ্ৰেমটোত তাৰপিছত আৰু এটা কথা যে কি হয় 2020 পৰা আমি এনেকৈ আছোঁ অনলাইন ক্লাছেছ অনলাইন এক্সামছ আৰু ষ্টুডেণ্টছখিনিও মোৰ লাগে মানসিকভাৱে সিহঁত অকণমান আঁতৰি গৈছে যিটো কাৰণে আমি হয়তো আৰু অকণমান ট্ৰাই কৰিব লাগিব উই উইল গিভ আৱাৰ বেষ্ট টু bring our students to the same common platform so that they can express their opinions, they can express how they usually do in our regular classes, physical classes. It's very difficult. কিমান difficult আমি মানে ক্লাছ ল'লেহে গম পাওঁ আমাৰ টিচাৰে গম পাওঁ বা আমি ষ্টুডেণ্টে গম পাওঁ আমাৰ টিচাৰবিলাকৰ সদায় মানে অহৰ্নিশে আমাৰ এটাই চেষ্টা থাকে যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি কেনেকৈ এই পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যনতো কেনেকৈনো আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ আৰু চবতছে বেছি ডাঙৰ কথাটো হৈছে আমাৰ প্ৰফেচনেল কোৰ্চ পাব্লিক স্পিকিং বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাব্লিকৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰখা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে এই পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যনত আমাৰ মানে নহৈছেগৈ এই কামটো যিটো অনলাইন মিডিয়াত বা অনলাইন ক্লাছেছ হওক এইবিলাকত আমি মানে এই এডভকেচি যিটো প্ৰফেশ্যন এইটো প্ৰফেশ্যন আমি পাৰ্চু কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰেক্টিকেল ডিফিকাল্টিজ আমাৰ বহুত থাকে যি নহওক এই প্ৰেক্টিকেল ডিফিকাল্টিজবিলাক অভাৰকাম কৰি আমি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজি যিখিনি এনকাৰেজিং ৱৰ্ডছ বাইদেউ আৰু দাদাৰ পৰা আমি পালোঁ খুব ভাল লাগিলে আমিও মানে আগলৈ এনেকৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ আশা কৰিছোঁ আৰু উইদিন 1 month I think we can hold this type of competition or whatever the programs আমি ভাবি আছিলোঁ আমাৰ বহুত টেলেণ্টেড মানে কালচাৰেলি টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে এনে আগে পিছে বাটৰ নাট কৰোঁ তাৰপিছত এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ স্কুলে যাওঁ এইবিলাকতো একো হোৱা নাই গতিকে এই গোটেইবিলাক বস্তু সামৰি লৈ পেলাই লিগেল টপিক বিচাৰি পেলাই মই ভাবিছোঁ কি মনো এক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰগ্ৰেম কৰিব পাৰোঁ নেকি কথা পাতি চাব ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগত খুব ভাল কথা আপোনালোকৰ হেৰি লাগিব গাইডেঞ্চ লাগিব প্লাছ সহযোগিতা লাগিব কাৰণ এনেকুৱাকৈ কাম কৰাৰ আমাৰো অভ্যাস নাই
বাইদেউ যিটো কথা কৈছে যে আমি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট টিভিৰ পৰা একেবাৰে কালাৰ টিভি এণ্ড্ৰইড মোবাইললৈকে পাই গ'লোঁ আৰু বোধহয় সেইটো কাৰণে নেকি আমি অকণ স্মাৰ্টাৰ জেনেৰেশ্যনত পৰিছোঁ স্মাৰ্টেষ্ট আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনটো হ'ব বাট উই আৰ স্মাৰ্টাৰ বিকজ আমি মানে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰিছোঁ আমাৰ নিজকে লাগিছে তেনেকুৱা যে আমি পাৰিছোঁ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব নহয় দাদা ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰিছোঁ আমি তাৰমানে তো আমি ভাবোঁ কি আমি স্মাৰ্টাৰ আমাৰ পিছৰখিনিক স্মাৰ্ট হ'বৰ কাৰণে আমি আৰু কি কৰিব লাগিব সদায় আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ এইটোৰ ওপৰত আমি সদায় টিচাৰবিলাকেও আমাৰ কথা টপিক এটাই ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ কেনেকৈ সিহঁতক মানে ক্লাছলৈকে আনিব পাৰোঁ কাৰণ ফিজিকেল ক্লাছলৈকে অনা দিগদাৰ নাথাকে টিচাৰক দেখি থাকে এয়া কৰি থাকে বা ষ্টুডেণ্ট থাকে লগৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে সিহঁত আহি যায় ক্লাছলৈ কিন্তু ডিজিটেল ক্লাছত খুব দিগদাৰ হয় আৰু বহুত কথা থাকে যেনেকৈ আপোনাৰ মানে লিমিটেশ্যনছবিলাক 1 GB বা 2 GB পাৰ ডে বৰ দিগদাৰ এইবিলাক যি বস্তু আমাৰ হাতত নাথাকে গতিকে আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি অভাৰকাম কৰি আকৌ নেক্সট এবাৰ লগ হোৱাৰ আশা থাকিব থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ আদিল এণ্ড কামজিদুল ইহঁত দুইটা ল'ৰাৰ মানে হেৰিৰ কাৰণে গোটেইখিনি অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰিছে দুইটাই বাৰে বাৰে মিটিং কৰি আছে টিচাৰবিলাকক মাতিছে কৰিছে গোটেইখিনি থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ অল দ্য টিচাৰ্ছ এণ্ড থেংক ইউ জাজেছ থেংক ইউ